وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیزہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ تم اس سلسلے میں رقم یا اخراجات کی پرواہ نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، میں بول اٹھی، اور وہ حیران سا میری طرف دیکھنے لگا اور پھر کچھ دیر بعد کہا، آپ کا جو حکم ہے، اور میں کل ہی سے اس کی تعمیل کی کوشش میں لگ جاؤں گا، اور پھر آئندہ کچھ دن میں تمام معاملات میری توقع کے مطابق طے ہو گئے۔ دھرم تلے کے اس علاقے میں ایک کوٹھی خرید لی گئی، اور کوٹھی کی مناسبت سے ضروری ساز و سامان بھی میری ہی ایما پر شہزاد نے وہاں خرید کر پہنچا دیا، اور دیگر ملازمین کا انتخاب بھی شہزاد نے کیا، اور ان میں ایک نیپالی چوکیدار یا محافظ، اور ایک باورچی جو مسلمان ہی تھا، اور ایک ہندو بنگالی ملازمہ کوٹھی کی صفائی اور نگاہ داشت کے لیے ایک دیسی ایسائی ولیم تھا، اور ولیم کی ذمہ داری کوٹھی کے لیے ضروری اشیاء اور سودا سلف کی فراہمی تھی، اور یوں شہزاد سمیت کل 5 ملازمین کے مصارف مجھے برداشت کرنا تھے، اور کوٹھی کا حصہ ان ملازمین کی خاطر میں نے مخصوص کر دیا، اور شہزاد کا نگران اور گویا میرا دوست دستے راز تھا، اور وہ میری توقعات پر پورا اترا، اور میں اب مسافر خانے سے اس کوٹھی میں منتقل ہو گئی، اور اب مجھے اس شہر میں قدم جمانے کی جگہ مل گئی تھی، اور پھر عموماً جب میں کوٹھی سے نکلتی تو اکیلے ہی ہوتی، اور شہزاد کو کبھی کبھار ہی میں اپنے ساتھ لیتی، اور کچھ عرصے میں وہ شہر اور اس کے باشندے میرے لیے اجنبی نہیں رہے، پاس پڑوس کی کوٹھیوں میں رہنے والے بسنے والوں سے بھی میری دید و شنید کسی حد تک ہو گئی، اور میں نہ دانستہ ابھی تک کسی سے زیادہ رسم و راہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی، اور میں اپنے متعلق لوگوں کو تجسس میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہموار میدانوں کی اس دنیا میں آنے کے بعد بظاہر اب تک حالات پرسکون رہے، اور کافی دن سے مجھے پر اسرار سرگوشیاں بھی سنائی نہیں دیں، اور نہ ہی کوئی ہدایت ملی، اور نہ ہی کوئی خلاف توقع یا غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے اطمینان بخش نہیں تھی، مگر شاید اس میں بھی دیوتاؤں کی کوئی مصلحت ہی پوشیدہ تھی، غالباً اسی کے سبب مجھے نئے ماحول کو سمجھنے اور اس سے ہم آہنگ ہونے کا موقع مل گیا، اور اس کے باوجود جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری چینی بڑھتی گئی، اور ایسا پہلے بھی ایک بار ہو چکا تھا کہ جب وقتی طور پر دیوتاؤں کی طرف سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وادی سبز کو فتح کیا جا چکا، اور یہی وجہ تھی کہ مضطرب ہونے کے باوجود میں دیوتاؤں کی طرف سے مایوس نہیں تھی، اور یہ خاموشی میرے نزدیک کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی تھی، اور کسی نئی آزمائش، کسی نئے امتحان، کسی نئے مارکے کی توقع کو میں نے اسی سبب نظر انداز نہیں کیا، اور پھر ایسا ہی چند روز کے بعد بھی ہوا۔ اس شہر میں یہ واقعہ میرے لیے کوئی غیر معمولی ہی تھا۔ اس جٹا داری سادھو کی طرف مجھے شہزاد ہی نے متوجہ کیا کہ جو خاصی دیر سے ہمارے ارد گرد منڈلا رہا تھا، اور یہ اس شام کی بات ہے جب میں شہزاد کے ساتھ وکٹوریہ میموریل کے سامنے وسیع سبزہ زار میں ایک جگہ بیٹھی تھی، اور وکٹوریہ میموریل کی حیثیت بھی ایک یادگار کی سی تھی، اور سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی، اور دھرم تلے کے وسیع و عریض علاقے میں چورنگی روڈ پر خاصے آگے جا کر دائیں جانب یہ عمارت واقع تھی۔ اس کے سامنے وسیع و عریض سبزہ زار تھے، اور جگہ جگہ انگریز سپہ سالاروں اور دیگر اہم شخصیتوں کے مجسمے نظر تھے، اور ہندوستان کی قدیم تاریخ میں یہ میدان رانی راشمتی کی چراگاہ کہلاتا، اور جہاں بعد میں وکٹوریہ میموریل کی تعمیر ہوئی۔ انگریز حکمرانوں کی ایک ملکہ کا نام وکٹوریہ تھا۔ اسی وسیع میدان میں ایک جگہ لوہے کا بلند مینار بھی تھا، اور جو دور ہی سے نظر آ جاتا، اور یہ مینار ایک انگریز لارڈ کلائیو کی یادگار تھا، اور دھرم تلے کے اس حصے کی حیثیت شہر والوں کے لیے ایک تفریح گاہ کی تھی، اور دن بھر کی تھکن سمیٹ کر شام کے وقت لوگ یہاں آ جاتے، اور ایک میلہ سا لگ جاتا۔ کہیں ڈاب کچا ناریل لے کوئی آوازیں لگاتا پھرتا، اور کچے ناریل کا پانی ذائقے دار بھی ہوتا، اس سے ہاضمہ بھی درست رہتا،
اور डा बेचने वालों के अलावा मड़ी वाले भी जगह जगह दिखाई देते और चावल के मरमरों में बंगाली कच्चा कड़वा तेल मिलाकर करंक और हरी मिर्चों के साथ बेचते और उसे मड़ी कहते हैं। औसत और निचले दर्जे के लोग मड़ी बड़े शौक से खाते और अनानास के खवांचे और ठेले भी यहाँ नजर आते। ये खवांचे वाले अनानास काट कर उस पर मसाला छिड़के ग्राहकों को देते और ये मेला मुझे बड़ा भला लगता। कभी मैं तन्हा और कभी शहजाद के साथ उधर निकल आती। यहाँ हर कौमियत व मजहब, रंगो नस्ल और देसी बदेसी लोग दिखाई देते, औरतें भी होती और मर्द भी। तारीकत दुनिया, साधु सनत, फकीर और भिखारी भी इधर उधर चकराते फिरते। यही वजह सी कि 11वें कपड़ों में मलबूस बड़े बड़े बालों वाले उस साधु को मैंने कोई अहमियत नहीं दी। शहजाद ने ही जिसकी निशानदही की थी और शादी के बाएं बाजू से एक झोली लटकी हुई थी और हाथ में लंबा सा चिमटा था और शहजाद की निशानदही पर मैंने उसका जायजा लिया। साधु ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाया तो जय देवी माई का नारा लगाया और चिमटा बजाता हुआ भीड़ में गुम हो गया। और लफ्ज देरी पर मैं चौंकी जरूर, मगर शहजाद को इसका एहसास नहीं होने दिया। और मेरे चौंक उठने की एक वजह यह भी थी कि उसने किसी देवी का नाम नहीं लिया था। तुम्हें इस बात का एहसास कैसे हुआ कि वह हमारे ही इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है? मैंने शहजाद से पूछा। मुझे कई बार यह महसूस हुआ कि उसने करीब आकर जैसे बगौर आपके चेहरे को देखा हो। और शहजाद ने बताया कि उसके बाद वो मुझे कुछ मुश्तबा सा लगा और मैंने उस पर नजर रखी। और हम उस वक्त जहां बैठे हैं आस पास के मुझे वो साधु भी कई मरतबा दिखाई दिए और आप अपने ख्यालों में शायद खोई हुई थी, इसीलिए गालबन साधु की हरकतों को नहीं देख सकी। अब जरा देर पहले जब वो करीब आकर दोबारा आपको घूरने लगा तो मैंने ये जरूरी समझा कि आपको बता ही दूं। इत्तेफाक होगा कि ये मैं कहकर उस वक्त को टाल गई। और उनमें से कुछ शैतानी इल्म के माहिर होते हैं, कुछ नशे के आदी और कुछ फरेबी होते हैं और जो सीधे सादी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूट लेते हैं। शहजाद मुझे अपनी दानस्त में उन साधुओं के मुतल्लक बताने लगा। मगर उनमें से कुछ ऐसे भी तो होंगे जो वाकई अकायद के मुताबिक राह रास्त पर चलते हैं। मैंने दानिस्ता ये बात कही तो शहजाद ज्यादा फिक्रमंद ना हुआ। मुमकिन है ऐसे भी हों, जवाब में वो बोला, और मैंने उनके बारे में जो सुना है वो आपको बता रहा हूं ताकि होशियार और चौकन्ना रहें। और ये साधु लोगों को अक्सर उनके मुस्तकबल का हाल बताकर भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। लोगों के लिबास से ये उनकी हैसियत का अंदाजा लगाते हैं कि कौन गरीब है, कौन दौलतमंद, और फिर ये हीलो बहाने से दौलतमंदों पर अपने हथकंडे आजमाने लगते हैं। इनका तरीका वारदात इसी तरह का होता है जैसे वो साधु अजीब हरकतें कर रहा था और इस तरह ये लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेते हैं। लेकिन जब मैं उसकी तरफ मतवज्जा हुई तो वह चला गया। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या खबर, फिर लौट कर आए। और ये सब इन लोगों की चालबाजियां होती हैं। जाहिर यही करते हैं कि ये बड़े बेनियाज हैं और उन्होंने दुनिया को तैयाग छोड़ दिया है और उन्हें मालो मता का कोई लालच नहीं, मगर हकीकतन अमूमन बरअक्स निकलती है। और शहजाद अपनी बात पर कायम रहा। अपने ख्याल में वो मुझे उस साधु के किसी मुमकिन फरेब से बचाने के लिए सब कुछ कह रहा था, मगर मैं कुछ और ही सोच रही थी। साधु की निशानदही के बाद से मेरे अंदर जो अस्तराब सा पैदा हुआ वो किसी और की तरफ इशारा कर रहा था। शायद कोई खतरा दबे पांव मेरी तरफ बढ़ने वाला था जिससे मैं अभी ला इल्म थी। खाक डालो उस साधु पर। मैंने अपने अस्तराब पर काबू पाते हुए शहजाद से कहा, चलो अब वापस चलते हैं। ये कहते ही मैं उठ खड़ी हुई। शहजाद भी मेरे साथ उठ खड़ा हुआ और मैं चहलकदमी करते हुए चौरंगी रोड तक आ गए। शहजाद मुझसे बोला, आप कहें तो कोठी के लिए हाथ रक्षा लूं? नहीं, मैं सड़क के किनारे हाथ रक्षा वालों की तरफ देखते हुए इनकार कर दिया। ट्राम में बैठ जाते हैं, अगले स्टॉप ही तक तो जाना है। बेहतर है, शहजाद ने जवाब में कहा और फिर ट्राम के स्टॉप की तरफ कदम बढ़ा दिए जो करीब ही था। धर्मतले के ट्राम डिपो से बालीगंज के लिए ट्राम में इसी तरफ जाती आती थी और स्टॉप पर पहुंचकर मैं और शहजाद बालीगंज से धर्मतला ट्राम डिपो तक जाने वाले किसी ट्राम का इंतजाम करने लगे। और अगले स्टॉप पर उतरने के बाद चौरंगी रोड अबूर करके हमें कुछ दूर पैदल चलना पड़ता और फिर हम अपनी कोठी पर पहुंच जाते। हाथ रक्शे में बैठकर बस इतना होता कि हम पैदल चलने से बच जाते और रक्षा हमें हमारी कोठी के फाटक पर उतार देता। कुछ देर में ट्राम आ गई और हम दोनों उसके अगले डब्बे में बैठ गए और फिर अगले स्टॉप पर उतरकर कोठी की तरफ बढ़ गए। हाथ रक्षा में बैठते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास जुर्म होता था क्योंकि किसी जानवर की जगह उसमें आदमी जुटा होता था
اور اس میں 2 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی، مگر غریب رکشے والا زیادہ پیسے ملنے کے لالچ میں 3 افراد کو بھی بٹھا لیتا، اور ایسا عموماً اس وقت ہوتا جب سفر گلیوں میں ہو اور چالان کا خطرہ کم ہو، اور قانوناً ہاتھ میں رکشہ صرف 2 افراد کو بٹھانے کی اجازت تھی۔ لیکن غربت قانون کب دیکھتی ہے، اور اس ہاتھ رکشے کو آدمی کھینچتا، اور رکشے والے ایک ہاتھ میں گھنگرو جیسی گھنٹی ہوتی جس سے وہ بھاگتے ہوئے بچاتا چلتا، اور اس پر سوار ہوتے اور اترتے وقت اونٹ کی سی سواری کا لطف آتا۔ بیٹھتے وقت مسافر نیچے کی طرف خود کو لڑکتا ہوا محسوس کرتا، اور پھر جب رکشے والا دونوں ہتھے اٹھاتا تو بیٹھنے والا ایک دم پیچھے ہو جاتا، اور جب رکشہ چلتا تو بھی جھولا جھولنے کا سا مزہ آتا۔ اس مزے یا لطف سے قطعی نظر میرا احساس اس سواری میں بیٹھنے کو قبول نہیں کر سکا، اور میں اس لیے عموماً ہاتھ رکشہ میں بیٹھنے سے گریز کرتی۔ ہاتھ رکشہ کے علاوہ دوسری اور سواریاں بھی تھی، سفر کے لیے انہیں ترجیح دیتی۔ گھوڑا گاڑی، ٹیکسی اور بسیں بھی سفر کے لیے موجود تھیں، اور پھر الیکٹرک ٹرام بھی تھی، اور بجلی سے چلنے والی ان ٹراموں کا جال سا شہر میں بچھا ہوا تھا، اور شہر کی مختلف بستیوں میں ٹرام ڈپو تھے، اور اس میں پہلے اور دوسرے درجے کے 2 ڈبے ہوتے، اور اس ٹراموں کمپنی کی بنیاد شہر کی وسعت کو دیکھ کر انگریز حکمرانوں نے ہی رکھی تھی، اور ایک برطانوی فرم اس کی مالک تھی۔ تمام تر جدت کے باوجود ان بستیوں میں قدامت کا رنگ بھی جھلکتا، خاص طور پر طریقے عبادت میں۔ دیویاؤں اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے یہاں بھی تھے، اور ہندو مذہب کے ماننے والے اور انہی سے ملتے جلتے دوسرے مذاہب کے لوگ ایسی ہی سرگرمیوں میں مصروف نظر آتے۔ پجاری اور مہا پجاری یہاں بھی تھے، فرق اتنا تھا کہ ان کے مختلف درجے اور نام تھے: سادھو سنت، رشی منی، گیانی دہانی، تیاگی وغیرہ۔ پہاڑی بستیوں میں بھی مجھے دیوی دیوتاؤں کی حد سے بڑی ہوئی پرستش گراں گزرتی، اور یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ دیوی دیوتاؤں کی آڑ میں کچھ شیطان صفت افراد انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتے، اور دیوتاؤں کا حکم اور مرضی منشا کے نام پر اپنے مخصوص مفادات کی تکمیل کرتے۔ اور تو خود مجھے دیوی کا درجہ دے دیا گیا تھا جسے میری روح نے کبھی قبول نہیں کیا، اور میں نے جب ان پہاڑی بستیوں میں پروان چڑھنے کے بعد وہاں کی روایات و قوانین سے بغاوت کی، تو ہموار میدانوں میں آ کر کس طرح انہی سے مماثل قدروں اور روایتوں کو تسلیم کر لیتی، اور پہاڑوں سے اتر آنے کے بعد خیر و شر کا مفہوم مجھ پر کچھ اور واضح ہو گیا۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا احساس یہاں آ کر یہ تھا کہ جیسے میں پہلے کسی کنویں کی تہہ میں تھی، اور کنویں کے باہر جو وسیع و عریض دنیا تھی مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ میرے نزدیک دیوتاؤں کو کسی نذر یا قربانی کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ سب انسانوں کے اپنے توہمات تھے، ان کا دیوتاؤں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میرا اس انداز فکر کا سبب وہ علم بھی تھا جو پر اسرار تجربات کے دوران میں مجھے حاصل ہوا۔ نیکی اور بدی کی جنگ یہاں بھی جاری تھی، جیسا کہ مجھے سرگوشیوں میں بتایا گیا، اور وہ سادھو جسے میں نے ایک نظر وکٹوریا میموریل کے سبزہ زار پر دیکھا، وہ مجھے بدی کی علامت ہی لگا، اور اس شام اپنی کوٹھی پر پہنچ کر میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اور دوسرے دن صبح اس زمن میں ایک اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ میں ناشتہ کر رہی تھی کہ جے دیو مائی کا نعرہ سن کر چونک اٹھی، اور یہ اسی مشتبہ منحوس سادھو کی آواز لگتی تھی جو گزشتہ رات شام کو وکٹوریا میموریل کے سبزہ دار پر نظر آیا، اور میں اچھل کر کھڑی ہو گئی اور بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ میرے ذہن میں بیک وقت کئی سوال ابھرے، اور اسی کے ساتھ مجھے اس سادھو پر شدید غصہ بھی آیا، اور شہزاد بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑا تھا۔ میں باہر پہنچی تو کوٹھی کا آہنی پھاٹک مجھے کھلا ہوا نظر آیا۔ نیپالی گورکھا چوکیدار نریندرا تیز آواز میں غالباً اس سادھو سے الجھا ہوا تھا، اور تم نے پھاٹک پر ہاتھ کیوں مارا؟ آگے بڑھ کر جب تک میں پھاٹک سے نکلی، سادھو جو اب بولا، ہم تو دیوی کے درشن دیدار کی بخشا کے لیے آئے ہیں بچہ، اور تو کون ہے ہمیں روکنے والا؟ اور پھر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے پھر جے دیو مائی کا نعرہ لگایا، اور یہ وہی سادھو تھا جس کی نشاندہی شہزاد نے کی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اور اس کے جسم پر لباس بھی وہی کل والا تھا۔ کون دیوی؟ میں نے سخت سے سخت لہجے میں مخاطب کیا۔ کیوں آیا ہے تو یہاں؟ بھید کو بیدی رہنے دے دیوی تو اچھا ہے، ہمراہ کیا ہے، درشن کے لیے سو چلے جاتے ہیں، اور بخشا مل گئی سو رکشا حفاظت کی چنتا فکر نہیں۔ سادھو نے یہ کہہ کر چمٹا بچایا اور پھر جانے کے لیے مڑنے لگا، اور اس کے الفاظ بڑے معنی خیز تھے۔ رک جاؤ، میں چیخ اٹھی،
तू इस तरह नहीं जा सकता, तुझे बताना पड़ेगा कि तू यहाँ क्यों आया और किसने तुझे मेरी कोठी का पता बताया। और मेरे चीखने पर उसके कदम रुक गए और फिर वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, जाने वालों को किसने रोका है देवी, जो तू रोक लेगी। नरेंद्र को इस पर गुस्सा आ गया और उसने झपट कर साधु की कलाई पर हाथ डाल दिया और दूसरे ही लम्हे नरेंद्र चीख कर यूं दूर जा गिरा जैसे उसके जिस्म को शदीद झटका लगा हो। और शहजाद ने उसे उठाने दौड़ा और उसी लम्हे मैंने साधु पर छलांग लगा दी। अब मुझे उसमें कोई शुबा नहीं रहा कि वो साधु यकीनन कुछ शैतानी कुव्वतों का मालिक है, वरना नरेंद्र का ये हशर ना होता। और मैं अब हरगिज ये नहीं चाहती थी कि वो बच कर निकलने में कामयाब हो जाए। मैंने अपनी दानिस्त में अंदाजे की गलती नहीं की, फिर भी वो न जाने कैसे मेरी गिरफ्त से किसी चिकनी मछली की तरह फिसल कर निकल गया और उसका गैरवे लिबादा मेरे हाथ में रह गया। उसके जिस्म पर गैरवे लिबादे के अलावा लंबा सा सफ़ेद कुर्ता भी था और अपनी खड़ाओं और झोली छोड़कर वह करीबी कोठी की तरफ भागा। चिमटा अब भी उसके हाथ में था और उस कोठी का आहनी फाटक खुला और साधु को मैंने उसमें घुसते देखा। और नरेंद्र की तरफ खिलाफी तवक्का मेरे जिस्म को झटका नहीं लगा था और इस अरसे में विलियम भी बाहर आ गया। तुम ये सामान संभालो विलियम, मैं अभी आई। और मैंने साधु की झोली, गैरवे लिबादे और खड़ाओं की तरफ इशारा किया। अच्छा मेम, विलियम जवाब में बोला और सड़क पर पड़ा हुआ सामान उठाने लगा। वो कोठी जिसमें साधु को मैंने गुस्से देखा था मेरी कोठी की दाईं तरफ 2 कोठियां छोड़कर थी और उसका फाटक अब भी उसी तरह खुला हुआ था। और मैं तेज कदम उठाते हुए वहां पहुंची तो एक दराज कद अंग्रेज को निकलते देखा। व्हाट हैपेंड? और दराज कद अंग्रेज ने मुझसे अंग्रेजी में पूछा कि क्या हुआ। मुझे मालूम था कि इस कोठी में कोई अंग्रेज खानदान रहता है, मगर कोठी के मुआलक से मेरा तारुफ नहीं था और ना मैंने ये ज़रूरी समझा। उसके जिस्म पर मौजूदा लिबास से यह ज़ाहिर हो रहा था कि वो कहीं जा रहा था। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर उसी की ज़बान में उससे मुखातब किया, मैं तुम्हारी एक पड़ोसी हूँ और इस कोठी में रहती हूँ। मैंने अपनी कोठी की तरफ इशारा किया और मेरा नाम माबला है। माई नेम इज़ डसूजा। और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठा, माबाला, ग्लेड टू मीट यू। उसने अपना नाम बताकर मुझसे मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। और यू आर इंग्लिश एंड प्रोनाउंस सेशन एज द वेरी गुड मिस। और कम ऑन। डिसूजा ने मेरी अंग्रेजी और उसके तलफ़्फ़ुज़ की तारीफ की और फिर मुझे अंदर आने की दावत देते हुए एक तरफ हट गया। पहले मेरी एक बात सुन ले मिस्टर डिसूजा। ये कह कर मैंने उसकी कोठी में मुश्तबा साधु के घुसने का वाकया बयान कर दिया। इम्पॉसिबल, डिसूजा ने नामुमकिन कहा और फिर अंग्रेजी ही में कहने लगा, मिस तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है, वो किसी और कोठी में घुसा होगा, फिर भी देख लेते हैं। यह कहकर उसने अपने कई मुलाजमीन को यक्के बाद देगरे आवाज़ें देकर बुलाया और उन्हें कोठी में साधु की तलाश का हुक्म दे दिया। और फिर वो मुझे साथ लिए अपनी नशस्त गाह में आया और मैं उसके कहने पर बैठ गई। उसकी उम्र 40 और 35 साल के दरमियान थी और मेरे जिस्म पर मौजूदा लिबास से डिसीजा को शायद गुमान हुआ कि मैं ईसाई हूँ। सो उसने अपने इस ख्याल की तस्दीक चाही। सब इंसान एक हैं और सब का खुदा भी एक ही है, मैंने गोल मोल जवाब दिया। हिंदू, मुसलमान, ईसाई और दूसरे तमाम मज़ाहब के लोगों को पैदा करने वालों ने उन्हें तकसीम नहीं किया, ये तकसीम तो हमने खुद की है और इससे मोहब्बत नहीं नफरत बढ़ती है। सो कौन किसे मानता है, किसकी इबादत करता है, किस मज़हब या अकीदे पर यकीन रखता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद सारे ही मज़ाहब आदमी को इंसान बनाना चाहते हैं और ज़मीन पर आदमी तो बहुत हैं मगर इंसान कम हैं। मेरी बात सुनकर वो मुतासर सा नज़र आने लगा और फिर बोला, तुम मिस माबाला मुझे कोई बड़ी मुफक्कर लगती हो और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और इस पर मलाल भी हुआ कि पहले तुमसे मुलाकात क्यों नहीं हुई। अपने बारे में उसकी राय सुनकर मैंने शुक्रिया अदा किया और उससे मैंने जो कुछ कहा था ये दरअसल मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में मेरे उस इल्म नजूम का निचोड़ था जिसकी तालीम मुझे पुरअसरार तजर्बात के दौरान में मिली और उसी को मैंने आगाही के नए दर खुलने से मंसूब किया। डिसूजा के मुलाजमीन ने आकर बताया कि कोठी में वो मुश्तबा साधु नहीं है जिसका जिक्र मैंने किया था और उसी वक्त मुझे कोठी के अकबी दरवाजे का ख्याल आया और मुमकिन है कि कोठी में घुसने के बाद उससे अकबी दरवाजे से फरार होने में। ओ यस, डिसूजा मेरी बात पूरी तरह होने से पहले ही बोल उठा और फिर उसने एक मुलाजम को अकबी दरवाज़ा देखने का हुक्म दिया। मालूम नहीं क्यों मुझे यह महसूस हो रहा था कि जैसे डिसूजा ने दानिस्ता उस मुश्तबा साधु की तलाश में
कोई दिलचस्पी ना ली हो, और जैसे उसने मुझे जानबूझकर बातों में उलझा लिया। और उसी के साथ मेरे ज़हन में ये सवाल भी उभर रहा था कि भला इस साधु और रसीदा का क्या ताल्लुक हो सकता है। एक हाकम दूसरा महकूम, एक देसी दूसरा बदेसी, और एक साहिब सरवत और दूसरा बेवकत। इसके बावजूद रसीदा का ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले फहम ही था। या तो उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, या फिर उसे बहाने मुझसे कुर्बत व यंगागत पैदा कर रहा था। हर चंद के मैं अपने मतलब किसी गलत फहमी में मुतला नहीं थी, फिर भी इतना ज़रूर मालूम था कि मर्दों के लिए मुझ में इंतहाई कशिश मौजूद है, और डिसूज़ा भी एक मर्द ही था। और साधु के तलाश के सिलसिले में डिसूज़ा की अदम दिलचस्पी का सबब कुछ भी रहा हो, मगर ये बहरहाल हकीकत थी कि खुद डिसूज़ा मेरी नज़रों में मुश्तबा हो गया। जिस मुलाजम को डिसूज़ा ने अकबी दरवाजे देखने के लिए भेजा, उसने आकर बताया कि दरवाज़ा खुला हुआ मिला, और ये सुनते ही मैं उठ खड़ी हुई और डिसूज़ा अपने मुलाजम को डांटने लगा, और फिर उसने मुझे अपने साथ चाय पीने की दावत दी। शुक्रिया, फिर कभी सही, ये कहते ही मैं तेजी के साथ निशस्त गाह के दरवाजे की तरफ बढ़ गई, और मुझे अपने नेपाली गोरखा चौकीदार नरिंदर का ख्याल आ गया, और वो ना जाने किस हाल में था, और मैंने उसे झटका खाकर गिरते हुए देखा था। मैं डिसूज़ा की कोठी से निकलकर लंबे लंबे डग भरती हुई अपनी कोठी के फाटक में दाखिल हुई, और फाटक से मुल्हिक ही एक छोटे से कमरे में नरिंदर रहता था, और मैं सीधी वहां पहुंची। नरिंदर को मैंने चारपाई पर पड़े देखा। उसका पीला चेहरा मजीद पीला हो गया था, और उसके पास शहजाद मौजूद था, और मुझे कमरे में दाखिल होता देखकर नरिंदर ने उठने की कोशिश करने लगा। लेटे रहो, मैं हाथ उठाकर बोली, और फिर चारपाई के करीब पहुंचकर पूछा, तुम्हारे कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं मेम, उसने नहीस सी आवाज में जवाब दिया। शहजाद के सिवा मेरा बकिया मुलाजम मुझे मेम ही कहते थे। तुम शायद कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हो, मैंने सवाल किया, और मेरे सवाल का जवाब नरिंदर की बजाय शहजाद ने दिया। आपकी गैर मौजूदगी में इससे मैंने पूछा था कि अचानक उस साधु की कलाई पकड़ते ही इसे क्या हो गया, और उसने मुझे बताया कि उस साधु की कलाई पकड़ते ही यूं लगा जैसे बिजली का तार छूट गया हो। तभी से ये इतनी कमजोरी महसूस कर रहा है कि बात भी नहीं की जा रही। इसे दूध में शहद मिलाकर पिलवाओ, ठीक हो जाएगा, मैंने कहा, और जब तक ये ठीक ना हो जाए विलियम को फाटक की निगरानी पर बिठा दो। और फिर मैं नरिंदर के कमरे में निकल आई, और अभी तक मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी थी, मगर नाश्ते से ज्यादा मुझे साधु की उस झोली का ख्याल था जो छोड़कर वो भाग गया। और अंदर पहुंचते ही मैंने विलियम से वो सारा सामान मंगवा लिया और उसके हवाले करके गई थी, और साधु के खड़ाओं और गिरवे लिबादे को मैंने एक तरफ डाल दिया, क्योंकि लिबादे से बदबू के भभके उठ रहे थे। और साधु की झोली में पीतल का एक कटोरा, थाली, फटी हुई चादर, मंत्रों की बसीदा सी किताब और एक शंख मिला। और शंख को हिंदू पूजा के वक़्त मुंह से लगाकर बजाते हैं, और ये सारी ही चीज़ें मेरे लिए फजूल थीं, मगर मंत्रों की किताब में रखा हुआ एक कागज मेरी नज़र में खासा अहम था। उस कागज पर पेंसिल से एक अधूरा सा खाका बनाने की कोशिश की गई थी, और मैंने उस खाके को गौर से देखा, और मुझ पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि वो खाका बड़ी हद तक मुझसे मुशाबा था। और मैंने कागज को पलट कर देखा, उस पर हिंदी अल्फाज में चंद अल्फाज लिखे हुए देखे, बड़े महाराज की सेवा। इस कागज को मैंने अपने पास रखकर बंगालन हिंदू खादमा शीतल को आवाज़ दी। शीतल आ गई तो मैंने उससे बंगला जुबान में कहा, नीन यानी ये ले, और साधु का सामान मैंने उसे दे दिया और बोली, तुम चाहो तो इसे अपने पास रख लो, चाहो तो फेंक दो। ये अल्फाज भी मैंने उसी की ज़ुबान में अदा किए, और उसकी एक वजह यह भी थी कि मुझसे अपनी ज़ुबान सुनकर शीतल की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में रोशनी सी नजर आने लगती, और आम बंगाली लड़कियों की निस्बत उसका कद जरा निकलता हुआ था। चेहरा सांवला होने के बावजूद पुरकशिश था, और सर के बाल तो खैर कोलवों से नीचे तक आए हुए थे, और यह शहजाद के हुस्न इंतखाब का सबूत था। और मेरे कहने पर वह साफ सुथरी साड़ी बांधने लगी थी। शीतल वो सारा सामान उठाकर ले गई। डिसूज़ा की कोठी में मुश्तबा साधु को मैंने खुद अपनी आंखों से घुसते देखा था। ये इम्कान तो था कि वह कोठी के अकबी दरवाजे से निकल गया हो, मगर उस पर किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। ये बहरहाल मेरे लिए एक मुअम्मा ही था, जबकि कोठी में मुलाजमीन भी मौजूद थे, और खुद डिसूज़ा भी कहीं जाने के लिए निकल रहा था। और साधु के उस कोठी में दाखिल होने और फिर मेरे वहां तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, और उस मुअम्मे की खता नज़र मुश्तबा साधु की झोली में पाया जाने वाला अधूरा खाका, और उस खाके से मेरी मुशाहबत भी मैंने खींच थी।
وہ خاکہ کسی بڑے مہاراج کی خدمت میں پیش کیا جانے والا تھا، تو یہ بڑا مہاراج کون تھا؟ انہی سوالوں اور خیالوں میں میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا۔ اسی الجھن کے ساتھ ساتھ میرے سامنے ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ اس مسئلے پر پہلے بھی کئی بار غور کر چکی تھی۔ پہاڑوں سے اتر کر ہموار میدانوں کی اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ حصول دولت بھی ایک مسئلہ ہے۔ اپنے علاوہ 5 افراد کی کفالت بھی میری ذمہ داری تھی، اور وادی سبز سے میں جو سونا لے کر چلی تھی وہ اس عرصے میں تقریباً ختم ہو چکا تھا، اور میں یہاں کسی ریاست کی حکمراں نہیں تھی، مجھے اس کی فکر نہ ہوتی۔ شہزاد یا اپنے دوسرے ملازمین کو میں اس کا احساس دلانے سے پہلے ہی کوئی راہ نکال لیتی، اور میں اس وقت بھی اسی مسئلے پر غور کر رہی تھی، اور میری آنکھیں بند تھی اور بائیں ماتھے پر رکھا ہوا تھا ہاتھ۔ اچانک میری سماعت سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز ٹکرائی، اور پھر بند آنکھوں سے میں نے ایک منظر دیکھا۔ ہر طرف کنگ کنگ کا شور بلند ہو رہا تھا، اور پھر یہ شور دب گیا اور کوئن کوئن کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ اسی کے ساتھ میں نے جو منظر دیکھا اس سے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئیں، اور میری آنکھوں میں خود میرا ہی چہرہ تھا، اور خوشی سے دہکتا ہوا چہرہ۔ اسی لمحے اپنے کمرے میں مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں داخل ہونے والی میری ملازمہ شیتل تھی۔ رحیم نے ناشتہ دوبارہ گرم کر کے میز پر لگا دیا ہے میم، شیتل نے مجھے بتایا۔ تم چلو میں آتی ہوں، اور میری آواز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ اور ہاں سنو، شہزاد سے کہو کہ میرے ساتھ اسے چلنا ہے، تیار ہو جائے۔ شیتل چلی گئی تو میں نے اٹھ کر الماری کھولی اور تجوری میں موجود بڑے نوٹوں کی آخری گڈی نکال کر اپنے پرس میں رکھ لی، اور پھر میں پرس الماری میں ہی رکھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ میری الماری کی تجوری میں ابھی کچھ سونے کے ٹکڑے پڑے تھے، اور انہیں میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے شیتل سے نریندرا کا حال پوچھا، اور وہ میرے قریب ہی کھڑی تھی کہ کوئی ضرورت ہو تو اسے کہہ سکوں۔ میں اسے دیکھ کر آتی ہوں میم، شیتل جواب میں بولی۔ شہزاد بابو نے اسے دودھ میں شہد ملا کر پلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم دیکھ کر آؤ، میں نے کہا، اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شیتل نے آ کر بتایا کہ نریندرا کی حالت پہلے سے بہتر ہے، اور میں اس وقت تک ناشتہ کر چکی تھی۔ لباس تبدیل کرنے کے لیے میں نے دوبارہ اپنے کمرے کا رخ کیا، اور پھر جب میں کمرے سے باہر آئی تو میرے ہاتھوں میں وہ پرس بھی تھا جس میں بڑے نوٹوں کی ایک گڈی رکھی تھی، اور اس گڈی کے علاوہ میرے پرس میں مزید رقم موجود تھی۔ شہزاد مجھے اپنا منتظر ہی ملا، اور میں اسے ساتھ لیے کوٹھی سے نکل آئی۔ آج کدھر چلنا ہے خاتون؟ شہزاد نے میرے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ وہ مجھے احتراماً خاتون ہی کہتا، اور یہ لفظ آتون سے بہت قریب تھا، اور اس کا ہم وزن اور ہم قافیہ، اسی لیے شہزاد کی زبان سے یہ لفظ سن کر مجھے اچھا لگتا۔ آتون میرے ماضی کا حصہ بن چکا تھا، اور خاتون میرا حال تھا، اور میں نے ایک عمر آتون اور پھر آتون کے دیوی کے نام سے بسر کی تھی، اور بچپن میں وادی سبز سے فرار ہونے کے بعد میرے اصل نام کی پردہ پوشی کے لیے مہاپجار نے میرا یہ نام رکھا تھا، اور اس کے معنی سلیقہ مند عورت کی ہیں، اور ایسی عورت جو بناؤ سنگار میں بھی مہارت رکھتی ہو۔ شہزاد کے سوال کا اسے میں نے جواب دیا تو وہ چونک اٹھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ میں نے مزید کہا کہ کوئی ٹیکسی کر لو تاکہ ہم جلد وہاں پہنچ جائیں۔ جی بہتر ہے، وہ سعادت مندی سے بولا، مگر اب بھی اس کے چہرے سے حیرت اور الجھن کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ کیا بات ہے؟ کہو نا، میں نے اسے مخاطب کیا۔ دراصل میں پہلے کبھی ایسی جگہ نہیں گیا، اور وہ جگہ بہرحال آپ کے جانے کی نہیں، اس نے آخر دبی دبی زبان میں کہہ دیا۔ کیوں، کیا وہاں عورتیں نہیں جاتی؟ جاتی تو ہیں، مگر جہاں تک میرا علم ہے وہ غیر ملکی خواتین ہی نظر آتی ہیں۔ تو میں بھی کون سی یہاں کی ہوں؟ میرے منہ سے غیر ارادی طور پر یہ بات نکل گئی، اور مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور میں نے بات بنانے کی خاطر مزید کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ میں بھی تو بنگال میں اجنبی ہوں۔ جی ہاں خاتون، اس سے زیادہ وہ کچھ اور نہ کہہ سکا، اور اسے میرے بارے میں معلوم ہی کیا تھا۔ اور اس وقت تک ہم چورنگی روڈ پر نکل آئے۔ شہزاد نے خیالی ٹیکسی دیکھ کر اسے روک لیا، اور بیل گچھیا شہر کی ایک نواحی آبادی تھی۔ یہیں زولوجیکل گارڈن بھی تھا جو میں دیکھ چکی تھی، اور یہ علاقہ ہندو بنگالیوں کی اکثریت کا تھا، اور یہاں بڑے بڑے بازار بھی تھے۔ ہماری منزل اسی آبادی سے کچھ پہلے تھی۔ دھرم تلے اور اسی آبادی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اور ٹرام بھی وہاں کے لیے مل سکتی تھی، مگر میں نے وقت کی تنگی کے سبب ٹیکسی کو ترجیح دی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر میں شہزاد کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ ٹیکسی کا کرایہ میں پہلے ہی ادا کر چکی تھی۔ وہاں ہر رنگ و نسل کے لوگوں کا ہجوم تھا، اور ہر طرف ایک ہیجان سا برپا تھا۔
मारवाड़ी सेठ भी नजर आए और गैर मुखी अफराद भी। उनमें चीनी भी थे और बरतानवी भी, और हर शख्स जैसे अपने ही धुन में मगन इधर से उधर फिर रहा था। और मैंने एक काउंटर की तरफ बढ़ते हुए किसी राजदाना आवाज सुनी। कोई टिप मिली? हाँ, दूसरी आवाज उभरी और फिर ये आवाज सरगोशी में बदल गई। जवाब देने वाला शायद राजदारी से काम लेना चाहता था, और मैं उन लोगों पर तवज्जो दिए बगैर उस कैबिन के काउंटर पर पहुंच गई जहां बराए नाम लोग थे, और उसी से कुछ फासले पर जो दूसरा कैबिन था वहां एक हजूम सा नजर आ रहा था, और सभी के हाथों में किताबचे दिखाई दिए। और काउंटर पर पहुंचकर जब मैंने पर्स खोलकर बड़े नोटों की गुड्डी निकाली और उस शख्स के सामने रख दी जो काउंटर पर बैठा था, तो वो मुझे हैरत से देखने लगा। रकम गिन लो, ये पूरे 10,000 रुपए हैं। मैंने उस शख्स की हैरत को नजरअंदाज करते हुए कहा। 10,000 उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। और काउंटर वाले ने गड्डी उठा ली और नोट गिनने लगा। शहजाद मेरे करीब ही खड़ा हैरान हैरान सा मुझे देख रहा था। वो घोड़ी जिस पर मैंने इतनी बड़ी रकम लगाई थी उसका भाव 10 गुना था, यानी मुझे 10,000 के 1 लाख मिलते। उसी घोड़ी का नाम कोइन था, और उसका भाव गिरने की बड़ी वजह यह थी कि आज तक वो किसी रेस में अव्वल नहीं आई थी। और ये बातें मुझे वहीं लोगों की गुफ्तगू से मालूम हुई। और ये कलकत्ते का रेस कोर्स था जहां किस्मत आजमाई करने वालों का एक हजूम था, और पहली रेस शुरू होने में चंद मिनट बाकी थे। मुअज़्ज़ज़ अफराद के लिए रेस खत्म होने के पॉइंट से जरा पहले नशस्तों का भी बंदोबस्त था, और रेस के मैदान में घोड़े उतर चुके थे। मैं दानिस्ता नशस्तों का रुख नहीं किया और एक खाली जगह देखकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई जहां से रेस देख सकूं, और शहजाद मेरे करीब ही था, और मेरी बाएं जनब एक चीनी खड़ा था, और मैंने महसूस किया कि शहजाद शायद मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है, बोलो, तुम कुछ कहना चाहते हो? अब कुछ कहने से क्या फायदा खातून, उसकी आवाज बुझी हुई थी। फिर भी कह दो जो दिल में है, मैं बोली और उसकी हौसला अफजाई के लिए मुस्कुराई। मुझे खतरा है खातून कि कहीं सारी रकम डूब ना जाए। हर चंद के मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मगर अब तक लोगों की गुफ्तगू से मुझे यही अंदाजा हुआ है कि कोइन के जीतने का अमकान दूर तक नहीं, और ये रेस भी किंग ही जीतेगा। शहजाद ने अपने अंदेशे का आधार किया। मैं जानती हूं कि तुम मेरे हमदर्द हो और ये बात क्यों कह रहे हो, मगर उसी के साथ मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हें कुछ देर बाद बड़ी हैरत होगी, उस वक़्त के जब कोइन ये रेस जीत लेगी। सुनो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा किंग ही का पल्ला भारी रहे, कभी कभी कोइन को भी जीतना चाहिए। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी बात सुनकर शहजाद को खैर कुछ नहीं बोला, मगर बाएं जनब खड़े हुए चीनी ने मेरी ताईद में सर हिलाया। वो यकीनन उर्दू समझता था, वरना ताईद ना करता, और किसी तारफ के बगैर मुझसे मुखातब हुआ और बताने लगा कि उसने भी कोइन ही पर रकम लगाई है। देख लिया तुमने कि मैं अकेली नहीं हूं, मैंने शहजाद को मुखातब किया, क्योंकि मुझे उस रेस का नतीजा पहले से मालूम था। जी हाँ, शहजाद ने जुबान से तो यही कहा, मगर उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। और फिर रेस शुरू हो गई, और उसी के साथ लोगों ने जैसे सारे रेस कोर्स को सर पर उठा लिया। दौड़ने वाले घोड़ों और घोड़ों में कोइन 5वें नंबर पर थी। रानी नामी घोड़ी सबसे आगे थी और उसके साथ किंग लगा हुआ था। कहीं आपको रानी पर तो कोइन का धोखा नहीं हो गया खातून, क्योंकि दोनों ही हम मैनी लफ्ज हैं, शहजाद हैजान खेज आवाज में बोला। देखते रहो क्या होता है, अभी विनिंग पॉइंट बहुत दूर है। और मैंने पुरसकून आवाज में जवाब दिया। माहौल और फिजा आदमी को अपने रंग में रंग लेते हैं। शहजाद पहली मर्तबा रेस कोर्स में आने के बावजूद भी गैर इरादी तौर पर उसी माहौल का हिस्सा बन गया। उसका हैजान काबिल दी था। और फिर जब रानी को पीछे छोड़कर किंग आगे निकल गया तो लोग गला फाड़ कर चीखने लगे, और ज्यादा रकम उसी पर लगी थी, और रानी का दूसरा नंबर था। कोइन किसी शुमार कतार में नहीं थी, मगर रेस के आखिरी लम्हों में उसने सबको पीछे छोड़ दिया। उसने जिस्त भरी और किंग से आगे निकल गई। मालूम नहीं उस पर कितनों के दिल बैठ गए होंगे, मगर मेरी बाईं जानब खड़ा हुआ चीनी बार बार फुदक रहा था, और एक मर्तबा तो उसने जोशे जज्बात में मेरे शाने पर भी हाथ मारने से कोई ग्रेज नहीं किया। जीत गई, कोइन जीत गई, वो खुशी से चीखा। और ऐसे मौकों पर अमूमन लोग होशो हवास में नहीं रहते, और मैंने इसीलिए पलट कर उसे सिर्फ सख्त नजरों से देखा और कुछ न बोली। कोई अपने होश में ना हो तो उससे कहा भी क्या जाए। उसी चीनी की तरह मेरे लिए वो कोई गैर मौका मुतवक्का खुशी नहीं थी जो हैजान का शिकार हो जाती। हाँ, शहजाद का चेहरा खुशी से जरूर तमतमा रहा था। आप खातून वाकई खुशकिस्मत हैं। और खुशी की ज्यादती के सबब शहजाद से बोला नहीं जा रहा था।
और फिर जब मैं काउंटर से कैश लेकर पलट रही थी तो डिसूजा पर नजर पड़ते ही चौंक उठी। उसकी वहां मौजूदगी मेरे लिए खिलाफे तवक्का ही थी। हेलो मिस माबाला, वो करीब आते हुए बोला। यू आर वेरी लकी। वो माबला को हमेशा माबाला कहता था, जो कि उसके लहजे और जुबान की मजबूरी थी। मगर आपको यह कैसे मालूम हुआ मिस्टर डिसूजा कि मैं खुशकिस्मत हूँ? और मेरे लहजे में हल्की सी चुभन थी। आज ही सुबह का जो वाकया रूनमा हुआ था उसे मैं भूली नहीं थी। अभी कैश लेते वक्त तुम्हें, वो बेतकल्फी से बोला। कमाल कर दिया तुमने, और मेरी तो सारी रकम चली गई। मैंने किंग पर किस्मत आजमाई की थी और मैंने तुझमें कोई कमाल नहीं किया, बस इत्तेफाक से जीत गई, मैंने कहा और आगे बढ़ गई। नहीं, मैं यकीन से नहीं कर सकता, वो मेरे साथ चलते हुए कहने लगा। आप जाएं। मैंने यह कहकर शहजाद की तरफ देखा, जो डिसूजा को मेरे साथ चलते देखकर पीछे हट गया। आओ, मैंने शहजाद को आगे आने के लिए इशारा किया और मुझे डिसूजा का इस तरह बेतकल्लफ होना गिरां गुजरा था। और फिर यह कि उसके लहजे से भी साफ मालूम हो रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। वहां उसकी मौजूदगी मेरे लिए उलझन का सबब बन रही थी, क्योंकि वह पहले ही मेरी नज़र में मुश्तबा हो चुका था और उससे ये मुलाकात मेरे नज़दीक महज इत्तफाक नहीं थी। तुम कोठी ही वापस चलोगी ना? उसने पूछा। वो अब शहजाद के आगे आ जाने की वजह से मेरी दाएं जन्ब हो गया था। आप ये सवाल किस लिए कर रहे हैं? मेरी त्योरियों पर बल पड़ गए। मेरी कार मौजूद है और मुझे भी वापस अपनी कोठी ही जाना है, साथ चलते हैं। डिसूजा ने मेरी आवाज़ की सख्ती को नज़रअंदाज करते हुए पेशकश कर दी। मुझे वापस कोठी ही जाना था, मगर मैंने इनकार कर दिया और बोली, असल उस वक़्त मेरा घूमने फिरने का मूड हो रहा है। और वो मेरी बात पर हंसा। जीतने की खुशी में, मगर तुम्हें शायद नहीं मालूम मिस माबाला कि ये कलकत्ता है और इतना कैश लेकर घूमना अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई किसी नादान बच्चे को समझाता है। मगर मिस डिसूजा, आप मेरी फिक्र में क्यों दुबले हुए जा रहे हैं? मेरे लहजे में कड़वाहट घुल गई। इसलिए मिस, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, उसने डटाई से कहा। ठीक है, मुझे आपका मशवरा कबूल है, मगर मैं आपकी कार में नहीं जाऊंगी, मैंने आखिर तंग आकर कह ही दिया। लेकिन क्यों? वो किसी तरह मेरी जान बख्शी पर आमादा नजर नहीं आ रहा था। जरूरी तो नहीं मिस्टर डिसूजा कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। मेरे लहजे में मजीद सख्ती आ गई। अब हम उस जगह तक पहुंच गए थे जहां कारें और टैक्सियां खड़ी हुई थीं। मैंने शहजाद से कहा कि कोई टैक्सी देखो, और शहजाद फौरन एक खाली टैक्सी की तरफ लपका। टैक्सियों में अमूमन दौलतमंद लोग ही सफ़र करते थे, वरना अपर क्लास मिडिल क्लास तक के लोग आरामदार ट्रामों को तरजीह देते और अपनी ज़ाती सवारियां या कारें कम ही लोगों के पास थीं। मगर वो रेस कोर्स था, इसीलिए कारें नज़र आ रही थीं और गरीब आदमी का भला वहाँ क्या काम। और मेरी बेइतनाई आखिरकार रंग ले ही आई। डिसूजा ने मेरा पीछा छोड़ दिया और अपनी कार में जा बैठा, और मैं इस दौरान में टैक्सी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। धर्मतले की तरफ जाते हुए रास्ते में कई बार मुझे डिसूजा की कार नजर आई, और कभी उसकी कार टैक्सी से आगे निकल जाती, कभी पीछे और कभी साथ साथ चलने लगती। यूं महसूस हो रहा था कि मेरे दुरुस्त रवैये का उस पर कोई असर नहीं हुआ, और जब वो मेरा इनकार सुनकर अपनी कार की तरफ बढ़ा था तो भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट ही थी। और फिर जब धर्मतले पहुंचकर मैंने टैक्सी को अपनी कोठी के सामने रुकवाया, तब भी उसने अपनी कार में आगे बढ़ते हुए मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया, और मैंने जवाब में उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और टैक्सी का किराया अदा करके नीचे उतर आई। कोठी पहुंचकर एक और हैरान कुन इतला मुझे मिली। विलियम ने बताया कि वह मुश्तबा साधु फिर आया था, और मैंने रकम अपनी तिजोरी में रखी और फिर निशस्त गाह का रुख किया, और मुझे अपने तमाम मुलाजमीन कुछ खौफजदा से दिखाई दिए। ज़ाहिर है कि उनमें शहजाद शामिल नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ था। नरेंद्रा के सिवा मैंने सबको बुला लिया ताकि मेरी गैर मौजूदगी में जो वाक़या पेश आया उसकी तफसील मालूम कर सकूं। नरेंद्रा इस वक्त सो रहा था, और ये बात मुझे विलियम ने बताई, और मैंने उसे बेदार कराना ज़रूरी नहीं समझा, और नींद आ जाने से यकीनन उसके असाब को सुकून मिल रहा होगा। नरेंद्रा की जगह फाटक पर चौकीदारी के लिए मैंने विलियम की ड्यूटी लगा दी, इसलिए कि पहले उसी से पूछगछ शुरू की। और हाँ विलियम, अब बताओ क्या बात है? मैम, आपके जाते ही वह फिर आ गया और पहले की तरह गेट पर हाथ मारने लगा। विलियम ने बताया कि मैंने गेट नहीं खोला, मगर वो गेट पर चिमटा मारने लगा। कुछ कह भी रहा था, वो कि सिर्फ चिमटा मारे जा रहा था। मैंने पूछा। वो अपना सामान मांग रहा था, विलियम ने जवाब दिया। और फाटक पर शोर सुनकर रहीम और शीतल भी पहुंच गए। रहीम ने कहा और उसे उसका सामान देकर दफा करो। शीतल उसका सामान उठा लाई, और मैंने गेट खोले बगैर ऊपर से उसका सामान बाहर फेंक दिया, और फिर वो चला गया।
मालूम नहीं मेम कि वो हरामजादा क्यों हमारे पीछे लग गया है, रहीम ने मुंह बनाकर कहा और फिर कहने लगा, और मैंने उसका भी तोड़ सोच लिया है। तुमने क्या सोचा है? मेरे कुछ पूछने से पहले ही शहजाद बोल उठा। ना खुदा मस्जिद के इमाम साहब के पास जाऊंगा, उनसे तावीज़ लेकर आऊंगा और फिर देखता हूं कि ये साधु का बच्चा कैसे इधर आता है, और बड़े अल्लाह वाले हैं वो। एक दफ़ा मेरे साले के कमरे पर किसी जिन का असर हो गया था और चूना गली में रहता था वो। इमाम साहब ने पूरी बिल्डिंग ही को कील दिया और 4 तावीज़ दे दिए थे। उन्होंने उन्हें बिल्डिंग के चारों कोनों में गाड़ देना, और वो दिन है और आज का दिन जिन गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया। और वो लोग तो अपने ही हाँक रहे थे और मैं सोच रही थी कि साधु किस लिए वापस आया होगा। इस सवाल का जवाब वही कागज़ था कि जिस पर मेरा खाका बनाने की कोशिश की गई, और वो कागज़ मैंने अलमारी में रख दिया था जो मंत्रों की किताब से निकाला। उसके अलावा मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि साधु को किस तरह मालूम हो गया कि मैं कोठी में नहीं हूँ, और मेरी मौजूदगी में यकीनन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी। अगर वो मेरे मुकाबले में ही काहल होता तो राह फरार इख्तियार ना करता। तुम लोगों को उस बहरूपिये से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और मैंने अपने मुलाजमीन को दिलासा दिया। देखा नहीं था सुबह तुम लोगों ने वो किस तरह भागा था। ये बात तो है मेम, शीतल मेरी तायद में बोली। नरेंद्रा की तरह वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका, और मेरा एक मशवरा है खातून, अगर आप कबूल करें। शहजाद मुझसे मुखातब हुआ। हाँ बोलो, मगर तुम भी रहीम की तरह कहीं से तावीज़ लाने की बात ना करना। मैंने दानिस्ता आहिस्ता से हंस दी, और मकसद फना की कशीदगी को कम करना था। ये बात नहीं खातून, शहजाद संजीदगी से बोला। मेरा एक दोस्त है आफताब, पार्क सर्कस में रहता है। आप कहें तो उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने को बुला लूँ और मेरे कमरे में सो जाया करेगा। और वो कई ऐसे बहरूपिये उसके हाथों पिट चुके हैं और वो उनसे बिल्कुल नहीं डरता। तो क्या तुम्हारा दोस्त कोई काम धंधा नहीं करता कि यहाँ रहेगा? काम क्यों नहीं करता? किंग स्ट्रीट में चश्मे की एक दुकान पर मुलाजिम है। मैं दरअसल रात को यहाँ उसके सोने की बात कर रहा था। दिन की तो खैर कोई बात नहीं, रात की मुझे फिक्र है कि वो फिर ना आ जाए। आफताब यहाँ होगा तो उससे निमट लेगा। लगता है कि तुम भी उस बहरूपिये से डर गए। मैं मुस्कुराई। रात को तो क्या मैं नहीं होंगी कोठी में? ख्वामख्वा आपकी नींद खराब होगी, मैं तो इसलिए कह रहा था, वरना तो डरता मैं भी नहीं। और मैं दिल ही दिल में उनके बोलपन पर हंस रही थी। उन्हें खबर ही नहीं थी कि मैं कौन हूँ, और उसकी ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी हूँ। उस साधु के लिए तुम फिक्र ना करो, और वहाँ खाना लगवाओ, भूख लग रही है। और ये कहकर मुठ खड़ी हुई। हर चंद के मेरा जहन उन वाक़यात से खासा उलझा हुआ था जो गुज़श्ता रोज़ उसे अब तक पेश आए थे, मगर मैंने अपने मुलाज़मी पर यह बात ज़ाहिर नहीं होने दी। अपनी ख्वाबगाह में पहुंचकर मैंने अलमारी खोलकर पहले वो कागज़ तलाश किया जिस पर मेरा अधूरा खाका बना हुआ था, और मैंने अलमारी के ऊपर वाले खाने में कपड़ों के नीचे वो कागज़ रखा था, मगर मुझे वहाँ नहीं मिला। और पूरा खाना खाली करने और एक एक कपड़ा झाड़ कर देखने के बावजूद मुझे वो कागज़ नज़र ना आया, और मैं चकरा कर रह गई। अलमारी में ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी मेरे पर्स में थी। फिर वो कागज़ कहाँ गायब हो गया? मुमकिन है कि मैंने किसी और खाने में वो कागज़ रख दिया हो। ये सोचकर मैंने अलमारी के दूसरे खाने भी देखना शुरू कर दिए, और अब मैं एक एक करके खाना खोल रही थी। समय समय की बात है देवी माई, कभी तेरा पल्ला भारी कभी मेरा। उसी मनहूस साधु की आवाज़ मेरी ख्वाबगाह में गूंजी तो मैं उछल पड़ी। आवाज़ मेरे अकब से आई थी और मैं तेजी से पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और फिर मैंने चिमटा बजने की आवाज़ सुनी जो दूर होती चली गई। अपने हवास पर काबू पाने में मुझे चंद लम्हे लगे, मगर मुझे साहर ज़ईम याद आया। उसकी आवाज़ भी मुझे सुनाई देती थी, और ये साधु भी यकीनन साहराना कुव्वतों का मालिक था, और अब इसमें कोई शुबा बाकी नहीं रहा। तुझे भी देख लूँगी कमीने, मैं बड़बड़ाई और फिर शीतल को आवाज़ दी। अब उस कागज़ की तलाश ला हासिल थी, और साधु के अल्फाज का मतलब यही था कि शीतल कमरे में आई और हर तरफ कपड़े बिखरे हुए देखे तो हैरान होकर पूछने लगी, क्या हुआ मेम, ये कपड़े किसने अलमारी से निकाल कर बाहर फेंक दिए? मैंने, चलो कपड़े उठाकर दो। और मैंने जवाब दिया, और मैं दरअसल एक चीज़ रख कर भूल गई थी, वो ढूंढ रही थी। शीतल ने इत्मीनान के इजहार में तवील का सांस लिया और फिर मेरी मदद करने लगी। अलमारी में कपड़े रखने के बाद मैंने उसे मुतकफल किया और फिर कमरे से बाहर निकल आई। उस रोज़ दोपहर का खाना खाकर मैं हस्बे मामूल सोने के लिए लेटी तो मुझे नींद नहीं आई। जहन किसी उलझन का शिकार हो तो वैसे भी नींद नहीं आती, और मेरे जहन में बार बार यही सवाल उभर रहा था कि आखिर वो साधु है कौन और चाहता क्या है। और मैं उस नतीजे पर तो पहुंच चुकी थी कि सहर अफसों का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन उसके सबब से ना आशना थी। वो साधु मेरा कलमी खाका बनाकर
अपने किसी बड़े महाराज की खिदमत में पेश करना चाहता था। उसके सिवा अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं बिल्कुल अंधेरे में थी। अजीम हिमन की तरफ से भी इस सिलसिले में कोई इशारा नहीं मिला और शाम को कुछ देर के लिए मेरी आंख लगी होगी कि शीतल ने आके जगा दिया। क्या हुआ अब? मैं कुछ झंझला गई। क्या वो फिर कमबख्त साधु आ गया है? नहीं मैम, शीतल सहम कर बोली। वो अंग्रेज साहब मिलने आया है डिसोजा, और तुमने उसे बताया नहीं कि मैं सो रही हूँ? और मेरी आवाज़ में अब भी झंझलाहट थी। जवाब में शीतल ने नजरें झुका ली और बोली, कह देती हूँ जाकर, वो साहब लोग हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं मना करने की जरूरत नहीं। मैंने नरमी से कहा, और आइंदा ख्याल रखना कि वो साहब है तो हुआ करे, बैठाओ उसे नशस्त गाह में, मैं आती हूँ। डिसोजा का ताल्लुक उस कौम से था जो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी, और शीतल गुलाम कौम से थी। उसके तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती कि किसी अंग्रेज से कोई ऐसी बात कही जा सकती है। लेकिन मैं बहरहाल उसकी महकूम नहीं थी। एक तरफ तो मैं उस साधु की शैतानी कुव्वतों से परेशान थी, और दूसरी तरफ उस अंग्रेज ने मेरा नाक में दम कर रखा था और सुबह से मेरी जान को चिपका हुआ था। अब मालूम नहीं क्यों आन मरा था। यही सोचते हुए मैंने लिबास तब्दील किया और फिर नशस्त गाह में पहुंच गई, और मुझे आते देखकर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तशरीफ रखिए, मैंने अखलाकन कहा, और उसी के मुकाबले कुर्सी पर बैठ गई। मेरे और उसके दरमियान एक मेज थी। शुक्रिया मिस बाबाला, ये कहते हुए वो बैठ गया। वो अंग्रेज ही में बात कर रहा था, और मैंने सोचा शाम की चाय तुम्हारे साथ पी जाए, और सुबह तो तुमने इनकार कर दिया था, और मेरी चाय पीने से उसके अलावा तुम एक बात भी करना थी, और मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ, मैंने कहा, और फिर शीतल को आवाज़ दी। वो आ गई तो उसने उसके चाय और फर लाने को कहा, और रसीदा बहरहाल मेरे घर आया था, और उसने खुद चाय के लिए कहा था, और मैं उसे चाय पिलाए बगैर ही तनख्वाह देती तो मुनासिब नहीं था। शीतल चली गई तो डिसूजा कहने लगा, आज रात को तुम्हारा कोई प्रोग्राम तो नहीं? कैसा प्रोग्राम? मेरा मतलब ये था कि कहीं आना जाना तो नहीं, किसी होटल या क्लब में एंजॉय करने, जैसा कि आज तुम दोपहर को तुम सैर व तफरीह के लिए कह रही थी? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, मैंने जवाब दिया, और फिर पूछा कि आपको यही बात करना थी? हाँ, वो मुस्कुराकर बोला, आज मेरे साथ नाइट क्लब चलो। तुम पार्क होटल के नाइट क्लब में गई हो कभी? वहाँ से अच्छा स्ट्रिपटीज डांस कहीं नहीं होता, और मैंने अब तक कोई नाइट क्लब नहीं देखा था और ना उसका डांस का जिक्र सुना था। इसीलिए बोली कि ये डांस क्या होता है? हैरत है कि तुमने अभी तक स्ट्रिपटीज डांस नहीं देखा, और फिर तो तुम मैडम हाउस में भी कभी नहीं गई होगी। उसके होंठों पर बड़ी मैनी खेज मुस्कुराहट थी। हाँ, नहीं गई, मैंने इतराफ़ कर लिया, और फिर कहा, वैसे मैं सोच रही थी कि कभी जाने को कि देखूं वहाँ क्या होता है। शहजाद के साथ किसी रोज़ जाऊंगी। और उसी तरह मैंने अपनी दानिश में डिसूजा की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। वही जो तुम्हारा नौकर है, उसके साथ ये कहकर वो जोर से हंस पड़ा। मैं समझी नहीं मिस्टर डिसूजा, किस में हंसने की क्या बात है? मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी, और उस वक़्त तक मुझे इल्म ही नहीं था कि वो क्या चाहता है। मिस माँ बाला, तुम बहुत भोली हो, वो मुस्कुराकर बोला। नौकरों के साथ नाइट क्लब नहीं जाते, तो मैं आपके साथ भी नहीं जाऊंगी, मैंने चिढ़कर कहा। आपकी दावत का शुक्रिया, खैर तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगा, मिस की दौलत ऐश करने के लिए होती है, तिजोरी में सजाने के लिए नहीं। जहाँ तक तुम्हारे बारे में मेरा अंदाज़ा है कि तुम भी दौलतमंद हो, और तुम्हारा ताल्लुक़ किसी बड़े दौलतमंद ख़ानदान से है। अगर ऐसा ना होता तो तुम कलकत्ते के इस इलाके में सकूनत इख्तियार ना करती। यहाँ कोई कोठी खरीद कर रहना और फिर बीक वक़्त 5 मुलाजमीन रखना, उनके मसारफ बर्दाश्त करना किसी दौलतमंद ही के बस की बात है। मैं दौलतमंद हूँ या नहीं, इस बात से आपका क्या वास्ता मिस्टर डिसूजा? और दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करना, उनकी टो में रहना, आपके ख्याल में यह कोई गैर मज़हब बात नहीं? और मेरी कोठी में कितने मुलाजमीन हैं, मैं उनके अखराजात क्यों और किस तरह बर्दाश्त करती हूँ? कि क्या ये आपका मसला है? मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ नहीं, इससे आपको क्या मतलब? और मैंने इस शहर में क्या देखा है, क्या नहीं, आपका इससे क्या ताल्लुक? मैं किसे अपने साथ कहाँ ले जाना चाहती हूँ? आप कौन हैं और मुझे इस सिलसिले में मशवरा देने वाले? बुरा ना मानिएगा मिस्टर डिसूजा, आज सुबह से मैंने आपके गैर शाइस्ता रवैये को बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ ये सोच कर कि आपके दिल आज़ारी ना हो। लेकिन आप हद से ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, और मैं किसी को अपने साथ इस तरह बेतकल्लफ होना कतई पसंद नहीं करती, और ना मैं आपको इसकी इजाज़त दूंगी।
اور میری اور آپ کی عمر میں بھی خاصا فرق ہے، سو ہم ایک دوسرے کے دوست بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سن لیں کہ میں آپ کو اپنا بزرگ یا سرپرست تسلیم کرنے پر بھی آمادہ نہیں۔ آپ کو ہرگز یہ حق نہیں کہ مجھے بچوں کی طرح کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ پڑوسی ہونے کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے مراسم بڑھائیں، اور آپ ہی کی طرح ہیں جہاں دوسرے لوگ بھی میرے پڑوسی ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی مجھ پر آپ کی طرح مسلط نہیں ہوا، اور آپ میرے گھر تشریف لائے اسی لیے میں یہ نہیں چاہتی کہ ایسی کوئی بات کہوں، لیکن آپ نے خود مجھے اس پر مجبور کر دیا، اور میں نے ایک ہی مرتبہ سب کچھ کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ ڈی سوزا اس دوران میں خاموشی کے ساتھ میری باتیں سنتے رہا اور درمیان میں کچھ نہیں بولا۔ ہاں، میں نے اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوتے ضرور دیکھی، اور میں نے بہرحال اسے شائستہ لہجے میں اپنی حیثیت کا احساس دلا دیا تھا، اور اسی کے ساتھ اسے میں نے ذلیل کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کی۔ اور وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی وقت شیتل ٹرے میں چائے، خشک میوے اور پھل لے کر آئی، اور ٹرے اس نے درمیانی میز پر رکھ دی اور چلی گئی۔ سوری مس مابالا، ڈی سوزا عجیب سے لہجے میں بولا۔ کوئی بات نہیں، چائے پیجیے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور میں نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے شکریہ کہہ کر کپ لے لیا اور پھر خلاف توقع سنجیدگی سے کہنے لگا، وہ ہاؤ ڈو یو مین مس، یعنی کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ بقتی بدلا ہوا تھا۔ کیسی غلطی؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور بہت جلد تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا۔ اس کا انداز دھمکی دینے کا سا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج مسٹر ڈی سوزا، آئی ایم ناٹ یور سلیو، اور میں نے کہا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ پھر کون ہو تم؟ کیا تمہارا تعلق ہندوستان سے نہیں؟ اس نے چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا، اور براہ راست ڈی سوزا کے اس سوال نے وقتی طور پر مجھے گڑبڑا تو دیا، مگر جلد ہی میں نے خود پر قابو پا لیا اور بولی، آج دوپہر کو ریس کورس میں بھی شاید میں نے آپ سے کہا تھا مسٹر ڈی سوزا کہ ضروری نہیں ہر سوال کا جواب دیا جائے، اور میری آواز میں طنز تھا۔ آپ چائے پئیں اور تشریف لے جائیں۔ اوکے، وہ بولا، اور میں نے خیز انداز میں سر ہلایا۔ آئی ول سی یو مس، یہ کہتے ہی اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا، اور میں نے اسے جانے سے نہیں روکا، اور نہ اس کی یہ دھمکی مجھ پر اثر انداز ہوئی کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وش یو گڈ لک مسٹر ڈی سوزا، میں نے اسے مزید چڑھانے کے لیے کہا۔ تھینک یو، وہ بولا، اور پھر نشست گاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھینک یو کہنے میں بھی کسی بھی موقع پر انگریز بکل سے کام نہیں لیتا۔ چلو کسی طرح دفع تو ہوا، میں نے سوچا۔ اب یقیناً یہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا، اور چائے بھی اس نے ایک گھونٹ ہی پی لی تھی۔ اور میں نے شیتل کو بلا کر شہزاد کے بارے میں پوچھا، اور پھر کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو۔ اور یہ سب لے جاؤں میم؟ شیتل نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں لے جاؤ، میں صرف چائے پیوں گی، میں نے جواب دی، اور ٹرے سے صرف اپنی چائے کا کپ اٹھا لیا۔ شیتل ٹرے اٹھا کر لے گئی، اور پھر ذرا ہی دیر کے بعد شہزاد نشست گاہ میں آ گیا۔ نریندر کا اب کیا حال ہے؟ میں نے اسے دریافت کیا۔ وہ اب ٹھیک ہے خاتون، شہزاد نے جواب دیا۔ ولیم کو اب میں نے پھاٹک سے ہٹا دیا ہے۔ اچھا کیا، میں نے اطمینان ظاہر کیا، اور پھر بولی، آج رات کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ بیٹھ جاؤ، میں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا، اور کسی نائٹ کلب میں چلتے ہیں۔ جی خاتون، شہزاد کے چہرے پر مجھے انتہائی حیرت کے آثار نظر آئے، اور جیسے میں نے کوئی خلاف توقع بات کہہ دی ہو۔ آپ خاتون نائٹ کلب جائیں گی؟ میں بھی آپ کے ساتھ۔ وہ شاید کوشش کے باوجود اپنی بات پوری نہ کر سکا، اور وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تم عجیب آدمی ہو، آج صبح ریس کو چلتے ہوئے بھی تم اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، کیا بگڑ گیا میرا وہاں جا کر؟ مگر خاتون، ریس کورس اور نائٹ کلب میں بہت فرق ہے، آپ کا وہاں جانا ہرگز مناسب نہیں۔ فضول باتیں نہ کرو، بس چلنا ہے مجھے وہاں، اور میرے لہجے میں حکم تھا۔ وہاں مجھے اسٹیپ ڈانس دیکھنا ہے، اور پھر کسی روز میڈم ہاؤس بھی چلیں گے، اور یہ سب کچھ میں انہی معلومات کی روشنی میں کہہ رہی تھی جو مجھے ڈی سوزا سے حاصل ہوئی تھیں۔ شہزاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور وہ ہونکوں کی طرح میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس پر میں ذرا چونکی۔ کیا ہے شہزاد، تم اتنے حیران و پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ چند لمحے توقف کے بعد اس نے بمشکل شاید خود پر قابو پا کر پوچھا، آپ خاتون، کیا پہلے بھی کبھی کسی نائٹ کلب میں گئی ہیں؟ گئی ہوتی تو جانے کو کیوں کہتی؟ میں نے جواب دیا۔ اس پر مجھے شہزاد مطمئن سا دکھائی دیا، اور پھر اس نے نظریں نیچی کر کے ڈھکے چھپے الفاظ میں نائٹ کلب، اسٹیپ ڈانس اور میڈم ہاؤس کے بارے میں بتایا، اور مجھے شہزاد سے جو کچھ معلوم ہوا اسے سن کر میرا خون کھول اٹھا۔
اس سے ڈیسوزا کا چہرہ میرے سامنے بے نقاب ہو گیا اور میں اب سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کس راہ پر لگانا چاہتا ہے۔ اسٹرپ ٹیز ڈانس دراصل عورت کی بے حیائی کا تماشا تھا، اور رقص کرتے ہوئے رقاصہ اسٹیج پر موسیقی کی لے کے ساتھ رفتہ رفتہ بے لباسی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور اس دوران میں روشنیوں کے دائرے اس کے جسم پر مرکوز رہتے ہیں، اور پھر جب رقاصہ حیا سوزی کی آخری منزل پر پہنچ جاتی تو پردہ گر جاتا اور تماشائی اس شرمناک تماشے کو دیکھ کر تالیاں بجانے لگتے، اور ہال میں روشنی کر دی جاتی جو رقص کے دوران میں تاریک پڑا ہوتا، اور شہزاد نے کبھی خود بھی یہ رقص نہیں دیکھا تھا، اور اس کی معلومات کا ذریعہ دوست احباب تھے، اور مردوں کا قبیلہ عورتوں کو یوں بھی برسر عام تماشا بنا سکتا تھا۔ یہ بات بہرحال مہذب دنیا کے حوالے سے میرے لیے نئی ہی تھی۔ یہ نائٹ کلب رقص و موسیقی کی آڑ میں ایک طرح سے عیاشی کے اڈے ہی تھے، جہاں دور ساگر بھی چلتا اور رقص حسن کی بھی نمائش ہوتی، اور میڈم ہاؤس اس سے بھی پست جگہ تھی کہ جہاں حسن بے لباسی کو محو رقص دیکھنے لوگ جاتے، اور میں نے قبیلہ کبید کے لانتی سردار حصیف کی کنیزوں کو نیم برہنگی کی حالت میں وحشیانہ رقص کرتے دیکھا تھا، اور بے حجابانہ رقص یہاں معاملہ اس سے بھی 2 قدم آگے کا تھا۔ شہزاد کو یقیناً یہ علم ہوگا کہ میں نے لا علمی کے سبب نائٹ کلب جانے اور اسٹرپ ٹیز ڈانس دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور میں نے اسی لیے اسے صرف اتنا ہی کہا کہ کچھ چیزوں کا نہ دیکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، سو پروگرام کینسل۔ میری بات سن کر شہزاد کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا، اور پھر وہ بولا، اگر آپ کہیں تو کل نیشنل میوزیم دیکھنے چلیں۔ وہاں کیا ہے؟ میں نے معلوم کیا۔ آپ نے فیرانہ مصر کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، انہی میں سے ایک کی ممی وہاں محفوظ ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ ممی یہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے نہ تو فیرانہ مصر کے بارے میں کچھ معلوم تھا اور نہ ہی ان کی ممیوں کا ذکر اس وقت تک سنا تھا، اور میرے سوال پر شہزاد نے قدرے حیرت ظاہر کی، اور پھر مجھے بتانے لگا کہ قدیم مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کو فرعون کہتے ہیں، اور اسی کی جمع فرانہ ہے، اور مصر والے اپنے انہی حکمرانوں کی لاشوں کو ایک خاص مسالہ لگا کر محفوظ کر لیتے تھے، اور انہی کو ممی کہا جاتا ہے، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود وہ لاشیں محفوظ ہیں۔ شہزاد کی بات پر مجھے یقین نہ آیا، اور میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے اپنے شک کا اظہار نہیں کیا اور بولی، اچھا کل صبح چلیں گے، اور چورنگی روڈ پر عجائب گھر ایک قدیم عمارت میں واقع ہے۔ شہزاد نے مجھے محل وقوع بتایا، اور پھر تو دھرم تلہی کے علاقے میں ہوا۔ یہ اور بھی اچھا ہے، صبح یاد دلانا مجھے۔ اور شہزاد نے اقرار میں سر ہلایا، اور اس وقت تک میں چائے پی چکی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کہیں ٹہلنے یا گھومنے پھرنے جاؤں، مگر اپنے ملازمین کے خیال سے رک گئی، اور میری غیر موجودگی میں شیطان صفت سادو انہیں آ کے کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتا تھا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ غریب تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، اور میں کوٹھی میں رہتی تو ان کی ہمت بندی رہتی۔ اس شام ڈیسوزا کی دھمکی تو میں نے وقتی طور پر نظر انداز کر دی، لیکن اس کے چند الفاظ دیر تک میری سماعت میں گونجتے رہے، اور بنیادی غلطی میری ہی تھی۔ مجھے اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے تھا، اور غصے میں میرے منہ سے وہ بات نکل گئی جس کے نتیجے میں مجھے وہ الفاظ سننا پڑے، اور ایک مرتبہ شہزاد کے سامنے بھی ایسی ہی کوئی بات رواداری میں میری زبان پر آ گئی کہ میرا تعلق اس ملک سے نہیں، اور پھر میں نے بات بنا دی تھی۔ مگر ڈیسوزا سے گفتگو کرتے وقت مجھے اس کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا کہ اس کے سوال کا جواب دینے ہی سے انکار کر دوں، اور میں نے کہا تھا کہ تمہاری غلام نہیں ہوں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اور اس پر ڈیسوزا نے براہ راست یہ الفاظ کہے تھے کہ پھر کون ہو تم؟ کیا تمہارا تعلق ہندوستان سے نہیں؟ اور اب تک میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا، اور میں ہندوستان میں کیسے اور کہاں سے آئی؟ بدیسی حکمران مجھ سے یہ سوال کر سکتے تھے، اور ڈیسوزا کا تعلق بھی تو حکمرانوں ہی کی قوم سے تھا، اور اسے پس منظر میں ڈیسوزا کی دھمکی میں نے کھیل تھی، اور مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ کیا تھا؟ اس کا تعلق برطانوی تاجر برادری سے بھی ہو سکتا تھا جو ہندوستان کو لوٹ کر اپنے ملک کے خزانے بھر رہی تھی۔ مجھ سے ایک اور بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ ہندوستان آ کر میں نے اپنا اصل نام نہیں چھپایا، اور اس کا تدراج اسی طرح ممکن تھا کہ وہ شہر ہی چھوڑ دیتی۔ ہندوستان بہت بڑا ملک تھا، اور میں کہیں بھی اور کسی بھی نام سے اد سر نو اپنی بساط حیات جما سکتی، مگر میرے لیے ایسا کرنا سرگوشیوں کے منافی ہوتا، اور مجھے اس ملک کے خطہ بنگال تک
عظیم ہمن کی کہنا خنجیرہ نے پہنچایا تھا، اور میں اگر وہ شہر چھوڑ کر اب کہیں اور بود و باش اختیار کر لیتی تو اس میں نیک روح عظیم ہمن کی مرضی شامل نہ ہوتی، اور اتنے بڑے ملک میں اسی خطے اور پھر اسی شہر تک میری رہنمائی کا کوئی نہ کوئی سبب تو تھا، اور میں اس سے نا آشنا سہی مگر وہ نیک روح تو اس سے آگاہ تھی جس کی ایما اور مدد سے میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اور میں جن سوالوں سے دو چار تھی اسی رات مجھے اس کا جواب مل گیا۔ میں خواب اور بیداری کی ملی جلی کیفیت میں تھی، اور ابھی نیند نے میری آنکھوں میں اپنے جال بنانا شروع ہی کیے تھے کہ مجھے ایک نئے پر اسرار تجربے سے گزرنا پڑا، اور میری آنکھوں نے بڑے عجیب مناظر دیکھے۔ میری بند آنکھوں نے ایک بوڑھے ترک سپہ سالار کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت کے کارنامے دکھا رہا تھا، اور پھر مجھے پر اسرار سرگوشیاں سنانے دینے لگیں۔ اسے پہچان لو اے مابلا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط سے پہلے مغلیہ حکومت کے دور زوال میں دو ثالثی بھائیوں کے سر پرغرور اور تلوار کی نوک سے جھکا دیا، اور وہ دونوں ثالثی بھائی کہ جنہوں نے مغل بادشاہوں کو یرغمال بنا رکھا تھا، اور ہندوستان کی تاریخ انہیں سادات باری کے نام سے جانتی ہے، اور خاندان مغلیہ کی سلطنت اد سر نو قائم کرنے والا یہی تھا کہ جسے تو جنوبی ہند کے ایک خطے دکن میں داد شجاعت دیکھ رہی ہے، اور اس ترک کے امیر کا نام آصف جا اور خطاب نظام الملک تھا، اور یہی وہ بلند حوصلہ اور بیدار مخذ امیر تھا کہ جس نے سلطنت مغلیہ کی گرتی ہوئی دیوار کو تھام رکھا تھا، اور سادات باری کی فتنہ انگیزیوں سے ہندوستان پر نادر شاہ کے حملے تک یہی بوڑھا تورانی سردار مغل سردار کے سامنے سپر سپر رہا، اور اگر یہ سردار مغلیہ تاجدار بول مظفر ناصر الدین محمد شاہ کے عہد میں نہ ہوتا تو مرہٹے پورے جنوبی ہند پر قابض ہو جاتے۔ اے مابلا، یہ تیرے لیے اس ملک کی گزشتہ تاریخ کا سبق ہے۔ سن کے مغل سلطنت کے زوال کے بعد بھی اسی ترک سپہ سالار کی حکمت و تدبیر کی وجہ سے جنوبی ہند میں عرصہ دراز تک مسلمانوں کا اقتدار قائم رہا، اور میسور کی سلطنت شمالی اور ٹاٹ کے مسلمان ناظم اور دکن کی آصف جماہی سلطنت اسی بوڑھے سردار کی فیض رسانیاں ہیں، اور اب بھی کہ جب سارے ہندوستان پر تقریباً انگریزوں کی حکمرانی ہے، دکن ہندوستان ہی کا ایک حصہ ہونے کے باوجود غلامی سے آزاد ہے، سو اس میں تیرے لیے ایک اشارہ ہے اگر تو سمجھ سکے، پر اسی کو اپنی اصل نہ جان لینا کہ اب سے تجھے آئندہ کے ساتھ گزشتہ کی تعلیم بھی دی جاتی رہے گی، اور تاریخ پڑھا کر کہ اس سے تیری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھیں گے، اور سن کہ خیر و شر کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور تو آزمائش میں ڈال دی گئی۔ سرگوشیاں معدوم ہوتے ہی میرے جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، اور میں نے آنکھیں کھول دیں، اور میں نے سرگوشیوں کے جو الفاظ سنے تھے اب ان پر غور کر کے نتائج اخذ کر رہی تھی، اور خیر و شر کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کا اندازہ میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔